সকলোকে নমস্কাৰ মোৰ নাম অপূৰ্ব শৰ্মা আৰু আজি মই আহিছো বায়োলজিৰ অন্য এটা চেপ্টাৰ পঢ়াবলৈ চেপ্টাৰটোৰ নামটো হৈছে বডি ফ্লুইডছ এণ্ড সাৰ্কুলেশ্যন বডি ফ্লুইডছ এণ্ড সাৰ্কুলেশ্যন এই চেপ্টাৰটো ক্লাস 11 বা হায়াৰ সেকেন্ডাৰী ফাৰ্স্ট ইয়াৰৰ biology chapter hoy body fluids and circulation body fluids and circulation boli kole ami sadharante dubit fluidor kotha ami buju eta hoise ebid hoise blood aru anbid hoise lymph blood aru lymph etia blood hoise ami hokoloe janu what is blood is a connective tissue aru connective tissue mane ki hoy connective tissue mane hoise it is a tissue which establishes connection between two or more body parts and that type of tissue is called as a connective tissue so blood is a kind of fluid which is found in the body and blood has a very important role to play what is the important role to play it has actually many roles to play so the first role that blood has to play is carry oxygen to various parts of the body, carry nutrition to various parts of the body. Also, it is essential for maintaining the temperature of our body. That means, amar horiror jitu temperature hoy, amar horiror jitu uttap hoy, hetu hoise 37 degree Celsius. 37 degree Celsius. A 37 degree Celsius to maintain korar karone kun responsible hoy blood responsible hoy amar horirot oxygen to bilai diar karone kun responsible hoy blood responsible hoy amar horirot nutrition ami khwa khadya bostu khini jetia hojom hoar pisot jetia horu molecule le bhagi jay he molecules bilak amar horiror prottekto ongo protyangole bilai diar kam to kar hetu hoise bloodor gotike bloodor kebatao khub dangor মানে কাম আছে আমাৰ শৰীৰত এতিয়া আমি সাম ব্লাডৰ কম্পোজিশন মানে ব্লাড টু what it is made up of blood to কিহেৰে গঠিত হয় blood বুলি যদি কও blood to মই অলৰেডি কৈছো যে blood is a type of connective tissue it is a connective tissue তাৰ উপৰিও কি হয় blood toৰ দুটা টাইপৰ এলিমেন্টস থাকে এটা হৈছে formed elements আৰু এটা হৈছে liquid element formed element and liquid element formed element ত আমাৰ কি আহে formed element ত সাধাৰণতে তিনিবিধ সেল আহে সেল কেবিধ কি সেল কেবিধ হৈছে RBC WBC আৰু platelet RBC WBC আৰু platelet এইকিটা হৈছে আমাৰ কি হয় মানে formed elements or মানে types RBC WBC আৰু platelet এতিয়া RBC মানে হৈছে red blood corpuscle WBC মানে আছে white blood cell আৰু platelet মানে তো platelet বুলিয়ে কয় আৰু liquid components ত কি থাকে liquid component ত আমাৰ থাকে এবিধ straw colored liquid যাক আমি কও প্লাজমা আৰু লগতে তাতে কি থাকে কিছুমান protein থাকে formed elements মানে liquid component ত কিছুমান protein থাকে protein কেবিধৰ নাম কিটা মই লিখি দিছো proteinৰ নাম কিটা কি albumin globulin আৰু এটা হৈছে fibrinogen liquid element plasma ahe আৰু তাৰ লগত আহে protein proteiner type কি albumin globulin আৰু fibrinogen এইকেইটা হৈছে protein যিকেইটা আমি প্লাজমাত বিচাৰি পাও মানে প্লাজমাত দ্ৰৱীভূত হৈ থাকে solubilized হৈ থাকে প্লাজমা তাৰ পিছত আমাৰ আহে formed elements RBC WBC আৰু platelet এতিয়া RBC টো আমি সেল নকয়
কৰ্পাসেল বুলি কিয় কওঁ সেল নকওঁ কাৰণ আৰবিসি নিউক্লিয়াছ নাথাকে আৰবিসি নিউক্লিয়াছ নাই আৰবিসি টোৰ শেপটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ হয় যেনে আৰবিসি টো কি হয় বাইকনকেভ হয় বাইকনকেভ মানে এটো আমি কনকেভ বুলি কওঁ দিস ইজ ওয়ান সাইড কনকেভ আৰু বেক সাইড টো তেনেকুৱা হয় তো টু সাইড কনকেভ হেকাৰণে কি হয় বাইকনকেভ বুলি কয় আৰু ইহতৰ নিউক্লিয়াছ নাথাকে আৰবিসি বিলাকৰ এটো এটা খুব ইম্পৰ্টেন্ট প্ৰপাৰ্টি বা স্পেশাল প্ৰপাৰ্টি যে ইহতৰ তাত কোনো ধৰণৰ নিউক্লিয়াছ নাথাকে আৰু নিউক্লিয়াছ নাথাকে কাৰণে ইহতৰ লাইফ স্পেনটো বহুত ছুটি হয় ইহতি খুব বেছি মানে ইহতৰ ম্যাক্সিমাম লাইফ স্পেন হৈছে 120 ডেজ 120 দিন ইহতি জীয়াই থাকে আৰু 120 দিন কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত ইহতি কোত যায় ইহতি এটা অৰ্গান আছে আমাৰ শৰীৰত সেই অৰ্গানটোৰ নামটো হৈছে স্প্লিন এই স্প্লিনত ইহতি এই মানে মৃত্যু হোৱাৰ পিছত আৰবিসিৰ মৃত্যু হোৱাৰ পিছত ইহতি স্প্লিনত গুচি যায় হেকাৰণে স্প্লিনটো কি বুলি কোৱা হয় স্প্লিনটোৰ আৰু এটা নাম হৈছে গ্ৰেভিয়াৰ্ড অফ আৰবিসি গ্ৰেভিয়াৰ্ড অফ আৰবিসি বুলিও কোৱা হয় গ্ৰেভিয়াৰ্ড অফ আৰবিসি বুলিও কোৱা হয় স্প্লিনক আৰবিসিৰ মেইন প্ৰধান কামটোৱে হৈছে যে আৰবিসিত এটা পিগমেন্ট থাকে এবিধ ৰঙা ৰঙৰ পিগমেন্ট থাকে যেটোৰ নামটো হৈছে হিমোগ্লোবিন আৰবিসিত থকা পিগমেন্টৰ নামটো হৈছে হিমোগ্লোবিন আৰু এই হিমোগ্লোবিনটোৱে কি কৰে ইটস এ ৰেসপিৰেটৰি পিগমেন্ট হিমোগ্লোবিন ইজ এ ৰেসপিৰেটৰি পিগমেন্ট আৰু এই পিগমেন্টটোৱে কি কৰে অক্সিজেন ক্যাৰি কৰাত সহায় কৰে অক্সিজেনৰ লগত বাইন্ড কৰাত মানে আৰবিসি এটা অক্সিজেনৰ লগত বাইন্ড কৰাত প্ৰধান ভূমিকা কাৰ থাকে হিমোগ্লোবিন থাকে গতিকে হিমোগ্লোবিনে বাইন্ড কৰাত হেল্প কৰে অক্সিজেনক হিমোগ্লোবিনৰ লগত আৰু যত নেকি হেতু গৈ হেখত মানে কাৰ কাম হয় আৰবিসিৰ কাম হয় মানে ৰেড ব্লাড কৰ্পাসেলৰ কাম হয় এতিয়া আমি বাকি এইখিনি বস্তু আই গেস সকলোৰ এইখিনি বস্তুখিনি ক্লিয়াৰ হৈছে আমি এতিয়া নেক্সট যেটো আছে মানে নেক্সট যেটো সেল আছে সেই সেলটো সাম which is WBC এটা WBC হৈছে হোয়াইট ব্লাড সেল মানে ইহতৰ কোনো ধৰণৰ কালাৰ নাথাকে ইহতৰ ৰেড ব্লাড যেটো ৰেড পিগমেন্ট থাকিব লাগে মানে হিমোগ্লোবিন যেটো আৰবিসিত থাকে হেতু WBCত নাথাকে আৰু WBCৰ টাইপসও আছে বহুত কিটা যেনে WBCৰ মেইন টাইপ আমি দুটা ভাগত ভগাব পাৰো এটা হৈছে গ্ৰেনুলোসাইট এটা হৈছে গ্ৰেনুলোসাইট আৰু এটা হৈছে গ্ৰেনুলোসাইট আৰু গ্ৰেনুলোসাইট মানে কেনেকুৱা যে এটা সেল এটো নিউক্লিয়াছ আৰু সাইটোপ্লাজমত এনেকুৱা সৰু দানা কিছুমান থাকে এটো গ্ৰেনুলোসাইট আৰু ইয়াতে সেই দানাটো নাথাকে এটো হৈছে গ্ৰেনুলোসাইট এটা গ্ৰেনুলোসাইটৰ আকৌ টাইপ থাকে গ্ৰেনুলোসাইটৰ টাইপ কি আছে নিউট্ৰফিল বেসোফিল আৰু ইওসিনোফিল নিউট্ৰফিল বেসোফিল আৰু ইওসিনোফিল নিউট্ৰফিলৰ সাইটোপ্লাজমটো নিউট্ৰেল হয় বেসোফিলৰ বেসিক হয় আৰু ইওসিনোফিলৰ এসিডিক হয় গ্ৰেনুলোসাইটৰ ক্লাসিফিকেশন কেনেকে হয় গ্ৰেনুলোসাইটৰ ক্লাসিফিকেশন আছে লিম্ফোসাইট and monocyte lymphocyte আৰু monocyte এই দুটা টাইপৰ থাকে lymphocyte আৰু monocyte হৈছে এই গ্ৰেনুলোসাইটৰ মানে টাইপ এটা কথা মই ক'ব বিচাৰো এটো যে WBC নিজৰ কোনো ধৰণৰ এটা ফিক্স শেপ নাথাকে মানে তা ধৰা বন্ধা কোনো এটা আকৃতি বা আকাৰ নাথাকে আৰু হেতু নাথাকাৰ কাৰণে ইহতে কি হয় ঠিক এমিবার নিচিনা হয় মানে এমিবা বিলাক যেনেকুৱা হয় আমি আগতে সৰু থাকোতে সৰু ক্লাস বিলাকত যেটা সায়েন্স পঢ়িছিল তেতিয়া এমিবাৰ কথা পঢ়িছো বা ক্লাস 11 তো কিছুমান ক্ষেত্ৰত এমিবাৰ উদাহৰণ বা এক্সাম্পল দিয়া হয় গতিকে এমিবাটোৰ শেপটো আমি সবেই জানো এমিবা বিলাকৰ কোনো ধৰণৰ এটা পাৰ্টিকুলাৰ শেপ নাথাকে মানে তাক আমি যেনেকে ড্ৰ কৰো তেনেকে কাৰেক্ট হয় এটো নিউক্লিয়াছ এটো সাইটোপ্লাজম আৰু এটো হৈছে এমিবা তো এনেকুৱা হয় তো আর WBC বিলাকৰ ফাংশনো বহুত বিলাক WBC ৰ ফাংশনটো মানে কি WBC বিলাকৰ শেপটো তেনেকুৱা হয় এটো কোনো পাৰ্টিকুলাৰ ফিক্স শেপ নাথাকে হেকাৰণে ইহতি ইজিলি স্কুইজ আউট কৰিব পাৰে থ্ৰু দা ভেৰি থিন সেল ওয়াল মানে ভেৰি থিন ওয়াল অফ আৰ্টাৰি মানে আমাৰ ব্লাড ভেসেলছৰ মানে ওয়াল বিলাকৰ মাজেৰে ইহতি স্কুইজ থ্ৰু কৰিব পাৰে সেপ নিজকে সৰু কৰি সোমাই যাব পাৰে তাৰ পিছত আমাৰ আহে নেক্সট হৈছে প্লেটিলেট আচ্ছা
এতিয়া আমাৰ কথাটো হৈছে ডব্লিউবিসিৰ কাম কি ডব্লিউবিসিৰ কাম হৈছে আমাৰ শৰীৰৰ প্ৰতিৰক্ষা ক্ষমতাটো মানে মজবুত কৰি ৰখা ডব্লিউবিসিৰ মেইন আমাৰ হৈছে তাৰ ৰোলটো হৈছে বহুত ডাঙৰ ৰোল প্লে কৰে ইন আৰ ইমিউন সিস্টেম যেটো আমাৰ প্ৰতিৰক্ষা ক্ষমতা আছে শৰীৰৰ তাত তাৰ বহুত ডাঙৰ এটা ৰোল আছে ডব্লিউবিসিৰ আৰু সেই ৰোলটোৰ কাৰণে মানে কি হয় ডব্লিউবিসিৰ সংখ্যা যেতিয়া বাঢ়ি যায় তেতিয়া মানে সন্দেহ কৰা হয় যে আমাৰ শৰীৰত কিবা এটা ইনফেকশন আছে ডব্লিউবিসিৰ এটা পাৰ্টিকুলাৰ নাম্বাৰ আমাৰ শৰীৰত থাকিব লাগে তাতকৈ যদি বাঢ়ি যায় তেতিয়াহ'লে আমি ক'ব পাৰো যে আমাৰ শৰীৰত কিবা এটা ইনফেকশনে বাঢ় হৈছে প্লেটিলেট to আসলতে সেল নহয় ইটস এ ফ্ৰেগমেন্ট অফ সেল মানে এটা ডাঙৰ সেলৰ সৰু সৰু টুকুৰাহে হয় মানে এনেকুৱা ধৰণৰ সৰু সৰু কিছুমান এটা ডাঙৰ সেলৰ টুকুৰা হয় এই টুকুৰা এটুক আমি কি কওঁ প্লেটিলেট বুলি কয় প্লেটিলেট আৰু এইবিলাক মানে এটা ডাঙৰ সেলৰ পৰা আহে সাপোজ এটু এটা সেল এই সেলটোৰ পৰা এই সৰু সৰু টুকুৰাবিলাক আহে ডাঙৰ সেলটোৰ নামটো হৈছে মেগাকেৰিওসাইট ডাঙৰ সেলটোক আমি কওঁ মেগাকেৰিওসাইট বুলি কওঁ this is the cell megakaryocyte jitur pora plateletor utpotti hoy platelets aru eta naam ase platelets bilak ami aru eta namere janu eto hoise thrombocyte বুলিও কোৱা হয় প্লেটেলেটক thrombocyte ইয়াৰ পিছত আমাৰ আহে ব্লাড গ্ৰুপিং আচ্ছা ব্লাড গ্ৰুপিং বা ব্লাড গ্ৰুপ এটো সাধাৰণতে হয় কি বা কি কাৰণত কৰা হয় বা কি মেকানিজম হয় ব্লাড গ্ৰুপিং তো হৈছে যে আমাৰ শৰীৰত কিছুমান প্ৰটিন থাকে মানে নরমালি যদি কবলে যাও আমাৰ ব্লাডত কিছুমান প্ৰটিন থাকে যেটো প্ৰত্যেকজন মানুহৰ ক্ষেত্ৰত বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে যদি মোৰ তাত এ আছে কোনোবা বেলেগ এজনৰ তাত বি হ'ব পাৰে আৰু কোনোবা এজনৰ তাত হয়তো এ বি দুটা থাকিব পাৰে বা কোনোবা এজনৰ তাত এটাও নাথাকা জনক আমি ও বুলি কওঁ তো হেতু হৈছে ABO ব্লাড গ্ৰুপ প্ৰথম ব্লাড গ্ৰুপ যেটো আমি পঢ়িম হেতু হৈছে ABO ব্লাড গ্ৰুপ ABO ব্লাড গ্ৰুপটো কৰপৰা হৈছে যে যিবিলাক RBC থাকে RBC সারফেসত কিছুমান প্ৰটিন থাকে কিছুমান পার্টিকুলার প্ৰটিন পোৱা যায় সেই প্ৰটিন বিলাকৰ ওপৰত বেস কৰি সাপোজ এটো A প্ৰটিন এটা এটো হৈছে তোমাৰ B প্ৰটিন এটা যদি A আছে তেতিয়াহলে মানুহজনৰ ব্লাড গ্ৰুপটো A হ'ব যদি RBC সারফেসত A আছে ব্লাড গ্ৰুপটো A হ'ব যদি সারফেসত B আছে তেতিয়াহলে ব্লাড গ্ৰুপটো B হ'ব কাৰোবাৰ যদি দুটাই আছে তাৰমানে যদি এটো আছে আৰু এটো আছে তেতিয়া হেতু AB হ'ব আৰু যদি কাৰোবাৰ একোৱে নাই তেতিয়া হেতু O ব্লাড গ্ৰুপ বুলি কোৱা হয় গতিকে এটো হৈছে ABO ব্লাড গ্ৰুপিং ঠিক আছে তাৰ উপৰি তোমাৰ আৰু এটা ব্লাড গ্ৰুপিং সিস্টেম আছে হেতু হৈছে RH টাইপিং টাইপিং এতিয়া ABO ব্লাড গ্ৰুপ বুলি কোৱাৰ লগে কি হয় আমি যেতিয়া ব্লাড গ্ৰুপটো লিখো সদায় এনেকে লিখো ন A পজিটিভ বা B পজিটিভ বা AB নেগেটিভ বা O নেগেটিভ এনেকে লিখো আমি বা এই VE টো নিদি অকল এনেকেও লিখো A + B + AB - O - এনেকে লিখো এতে A2 বা B2 বা AB বা O কি কয় আমি হেতু বুজি পালো ABO ব্লাড গ্ৰুপিংৰ কাৰণে হয় এতে এই পজিটিভ বা নেগেটিভ সাইনটো কিহৰ কাৰণে আহে এই পজিটিভ বা নেগেটিভ সাইনটো আহে বিকজ অফ your RH টাইপিং এতে RH টাইপিং মানে কি হয় RH যেটো হেতু আহিছে এটা ওয়ার্ড ৰেচাস is a type of monkey মানে আমাৰ এই নরমাল যেটো বান্দৰ থাকে আমাৰ ইন্ডিয়াত যেটো ধৰণৰ বান্দৰ পোৱা যায় বা অসমত আমি যিবিলাক বান্দৰ দেখা পাওঁ সেই বান্দৰটোক আমি ৰেচাস মাংকি বুলি কওঁ তো সেই ৰেচাস মাংকিত প্ৰথম তোমাৰ এটা এন্টিজেন বিচাৰি পাইছিলে সাইন্টিস্ট বিলাকে এটা এন্টিজেন বিচাৰি পাইছিলে আৰু সেই এন্টিজেনটো কিছুমান মানুহৰ তাতো পাইছিলে যদি হেতু এন্টিজেন মানুহৰ তাত পোৱা যায় তেতিয়াহলে মানুহজনক আমি পজিটিভ বুলি কওঁ যদি কাৰোবাৰ তাত নাপায় তেতিয়া হেতু মানুহটোক আমি নেগেটিভ বুলি কওঁ তো তেতিয়াহলে তাৰ মানে কি যদি কোনোবা A পজিটিভ হয় তাৰ মানে A মানুহজনৰ প্ৰটিনটো A আছে আৰু তাৰ লগতে RH ফ্যাক্টৰটো পজিটিভ হয় তাৰ মানে সেই ৰেচাস মাংকি ফ্যাক্টৰটো পজিটিভ হয় আৰু যদি কাৰোবাৰ নেগেটিভ হয় তাৰ মানে RH ফ্যাক্টৰটো নেগেটিভ হয়
এই যেটো ব্লাড মানে এটো গ্ৰুপিং আছে ব্লাড গ্ৰুপিং যেটো আছে এই ব্লাড গ্ৰুপিংটোৰ ওপৰত বেছ কৰি এটা বেমাৰ আছে এটা মানে নতুনকে জন্ম হোৱা কিছুমান ল'ৰা ছোৱালীৰ হোৱা দেখা পোৱা যায় এৰিথ্ৰোব্লাস্টোসিছ ফিটালিছ বুলি বেমাৰ এটা আছে এই এৰিথ্ৰোব্লাস্টোসিছ ফিটালিছ টো কি হয় এৰিথ্ৰোব্লাস্টোসিছ ফিটালিছ টো এতিয়া এটোৰ কাৰণে আমি মই আগতে তোমালোকক এন্টিজেন এন্টিবডি এই বস্তুটো পঢ়াইছো হিউম্যান হেলথ এন্ড ডিজিজ পঢ়াইছো তাতে আমি এন্টিজেন এন্টিবডি বস্তুটো পঢ়িছো গতিকে এৰিথ্ৰোব্লাস্টোসিছ ফিটালিছ টো কেনেকুৱা হয় সাপোজ there is a woman this is a woman and she is মানে blood group তো তোমাৰ সাপোজ A নেগেটিভ হয় মানুহজনৰ ব্লাড গ্ৰুপটো A নেগেটিভ হয় সাপোজ মানুহজনিয়ে কনসিভ কৰিলে মানে কেসুৱা এটা মানে কি মানুহজনে প্ৰেগনেন্ট হল তো প্ৰেগনেন্ট হলে সাপোজ এই কেসুৱাটোৰ যেটো ব্লাড গ্ৰুপ কেসুৱাটোৰ ব্লাড গ্ৰুপটো সে B পজিটিভ হল B পজিটিভ কাৰণ দেউতাকৰ হয়তো B আছে গতিকে দেউতাকৰ পৰা ব্লাড গ্ৰুপটো B পজিটিভ হল এতিয়া কথাটো কি হ'ব যেতিয়া কেসুৱাটো প্ৰথম কেসুৱাটো জন্ম হোৱা সময়ত A বা B ৰ কাৰণে প্ৰবলেম নহয় মানে হেতু প্ৰবলেম কিহৰ কাৰণে হ'ব পজিটিভ বা নেগেটিভৰ কাৰণে হ'ব কাৰণ কেসুৱাটোৰ পজিটিভ ব্লাড গ্ৰুপ হয় তাৰ কাৰণে কি হ'ব যেতিয়া কেসুৱাটো জন্ম হোৱাৰ সময়ত মাকৰ ব্লাডৰ লগত কেসুৱাটোৰ ব্লাড মানে তেজ মিক্স হ'ব মিক্স হোৱাৰ কাৰণে সেই পজিটিভ মানে যেটো RH পজিটিভ যেটো আছিল হেতুৱে মানুহজনীৰ শৰীৰত মানে মাকজনীৰ শৰীৰত কিছুমান এন্টিবডি প্ৰডিউস কৰিব এবিলাক হৈছে এন্টিবডি প্ৰডিউস কৰিব এন্টিবডি মানে কি সৈন্য আমি কব পাৰো সোলজার বুলি কব পাৰো এই সোলজার খিনি কি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব যেটো পজিটিভ মানে বস্তু আছিল তাক নষ্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব মানে পজিটিভ যেটো B পজিটিভ আছিল হেতু নষ্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব নষ্ট কৰি পেলাব কিন্তু বাকি এন্টিবডি খিনি থাকি যাব এতিয়া নেক্সট আকৌ কি হ'ব যদি মানুহজনীয়ে সেকেন্ড টাইম আকৌ কনসিভ কৰে আৰু এবাৰো যদি সাপোজ বলে ব্লাড গ্ৰুপটো A পজিটিভ হল তেতিয়াও তো পজিটিভ ব্লাড গ্ৰুপে হয় তেতিয়া কি হ'ব ইহতৰ তাত এই মানুহজনীৰ শৰীৰত থকা অলৰেডি প্ৰেজেন্ট থকা এন্টিবডি বিলাকে এই যেটো কেসুৱাটো থাকিব কেসুৱাটো ব্লাডত এটাক কৰিব এটাক কৰিলে কেসুৱাটোৰ বহুত বেছি জন্ডিস হয় আৰু লগতে কিছুমান সিম্পটমছে দেখা দিয়ে যেনেকৈ এনিমিয়া নিচিনা কিছুমান সমস্যাই দেখা দিয়ে গতিকে তেনেকুৱা কেছত মানে তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা সিনাৰিওক আমি কি বুলি কওঁ এৰিথ্ৰোব্লাস্টোসিছ ফিটালিছ বুলি কওঁ ইয়াতে মানে আমাৰ যেটো এৰিথ্ৰোসাইট বা ৰেড ব্লাড সেল থাকে হেতুক এটাক কৰে এই এন্টিবডি বিলাকে তাৰ কাৰণে কি হয় কেসুৱাটোৰ জন্ডিস হ'ব খুব সিভিয়াৰ আৰু লগতে কেসুৱাটোৰ এনিমিয়াও হ'ব পাৰে তেনেকুৱা মানে আমি সিনাৰিও বিলাকক এৰিথ্ৰোব্লাস্টোসিছ ফিটালিছ বুলি কওঁ তাৰ পিছত আমাৰ আহে coagulation of blood মানে বা clotting of blood মানে কি বুঝো সোয়া ব্লাড তো আমাৰ শৰীৰে অহৰহ বৈ আছে মানে আমাৰ শৰীৰৰ মানে আমাৰ হাৰ্টৰ পৰা আমাৰ হৃদযন্ত্ৰৰ পৰা ওলাই হেতু শৰীৰৰ প্ৰত্যেকটো অংগলৈকে গৈছে এতিয়া সেই যেটো ব্লাডৰ ফ্লো আছে হেতু কিহেৰে মেইনটেইন হয় হেতু মেইনটেইন হয় কিছুমান ব্লাড ভেসেলস যেনেকে ভেইনস আৰু আৰ্টাৰিজ বুলি কয় ভেইন আৰ্টাৰিৰ মাজেৰে সেই ফ্লোটো ৰেগুলেট হয় এতিয়া কিবা কাৰণত কেতিয়াবা যদি সেই ভেইন বা আৰ্টাৰি ডালত যদি এটা এক্সকিউজ মি যদি কাট প্ৰডিউস হয় বা কৰবাত যদি অকমান ফুটা এটা হৈ গল সৰু তেতিয়া কি হ'ব তাৰ পৰা ব্লাডটো ওলোৱা আৰম্ভ হ'ব যদি ব্লাডটো তাৰ পৰা ওলাই যায় তেতিয়া হলে কি হ'ব যেটো আমাৰ হৃদযন্ত্ৰ আছে হাৰ্ট আছে হাৰ্টৰ ফাংশনিংত অলপমান প্ৰবলেম হ'ব কাৰণ হাৰ্টে যিমানখিনি ব্লাড পাম্প কৰিব সিমানখিনি তাৰ টাৰ্গেট অৰ্গানটো গৈ নাপাইগে মাজতে ব্লাডটো ওলাই গৈ থাকিব গতিকে সেই বস্তুটো বন্ধ কৰিবলৈ কি হয় আমাৰ শৰীৰত নিজৰ এটা মেকানিজম আছে সেই মেকানিজমটোক আমি কোয়াগুলেশন অফ ব্লাড বুলি কওঁ কোয়াগুলেশন অফ ব্লাডত কি হয় যে যেটো আমাৰ মানে ব্লাড থাকে মানে এট দা সাইট অফ ইয়াতে সাপোজ ব্লাড এনেকে ওলাই আছে তো ব্লাডটো এইখিনি জায়গাত কি হয় সলিডিফাই হৈ এটো জায়গাটো বন্ধ কৰি পেলাই তাৰ পিছত ব্লাড ইয়াৰ পৰা ওলাই আহিব নোৱাৰে এই সলিডিফাই হোৱা মানে যেটো আমাৰ হেই আছে মানে মেকানিজম আছে তাক আমি কোয়াগুলেশন অফ ব্লাড বুলি কওঁ
তাৰপিছত আহে লিম্ফ এটা লিম্ফ কি হয় লিম্ফটো বুজি পোৱাৰ আগতে আমি আৰু এটা বস্তু বুজি পাব লাগিব এটো হৈছে লিম্ফটো বুজাৰ আগতে আমি আৰু এটা বস্তু বুজি পাব লাগিব সেই বস্তুটো হৈছে ব্লাড ভেসেলস আচ্ছা আমি লিম্ফৰ আগতে আমি ব্লাড ভেসেলস লৈ যাওঁ ব্লাড ভেসেলস এটা ব্লাড ভেসেলস বিলাক কি হয় চাবা দেই ব্লাড ভেসেলস বিলাক কেনেকুৱা মই যদি এটো মই ধৰিলো আৰ্টাৰি আৰু এটো ধৰিলো ভেইন এটা আৰ্টাৰিয়ে কি হয় ব্লাডটো আৰ্টাৰি বিলাক কি হয় আৰ্টাৰি সদায় অক্সিজেনেটেড ব্লাড আনে আৰু ভেইনে সদায় ডিঅক্সিজেনেটেড ব্লাড কঢ়িয়াই লৈ যায় আৰ্টাৰিয়ে অক্সিজেনেটেড ব্লাড লৈ আহি কি কৰিব ইট উইল like divide into smaller branches these branches are called as capillaries এটা কি হ'ব এটা অর্গান যেতিয়া টার্গেট অর্গান পাব তেতিয়া ইহতে এনেকে ব্রাঞ্চত ডিভাইড হৈ যায় ক্যাপিলারিজ ফর্ম কৰে আৰু এই ক্যাপিলারিজত কি হয় ক্যাপিলারিজে ব্লাডটো মানে যেটো অক্সিজেন থাকে অক্সিজেনটো ডিফিউজ কৰি বাহিৰলে উলিয়াই দিয়ে মানে তাৰ টার্গেট অর্গান যেটো থাকে সেই টার্গেট অর্গানত অক্সিজেনটো দি দিয়ে দিলে কি হ'ল এই ব্লাড খিনি এতিয়া কি হ'ল ডিঅক্সিজেনেটেড হৈ গল তো এই ডিঅক্সিজেনেটেড ব্লাডটো ইয়াতে ঘুমাব এনেকে ঘুমাব এফালদি ঘুমাব এনেকে এফালদি ঘুমাই কি হ'ব ভেইন পাবগে আৰু ভেইনে হেতু বস্তু কোট লৈ যাব আকৌ হাৰ্টত লৈ যাব হাৰ্টে তাক আকৌ অক্সিজেনেট কৰিব সৰি হাৰ্টত যাব হাৰ্টৰ পৰা সেই ব্লাডটো আকৌ লাংছত যাব লাংছে তাক পিউৰিফাই কৰি তাক আকৌ হাৰ্টত পঠিয়াব হাৰ্টে হেতু বস্তু আকৌ ইয়ালে পঠিয়াই দিব থ্ৰু দ্যাট তো এটো এটা সাইকেল চলি থাকে তো আৰ্টাৰি আৰু ভেইন আৰ্টাৰি বিলাক হৈছে অক্সিজেনেটেড ব্লাড ক্যাৰি কৰে আৰু ভেইন বিলাকে হৈছে ডিঅক্সিজেনেটেড ব্লাড ক্যাৰি কৰে আৰ্টাৰি বিলাকৰ যিখন ওয়াল থাকে ওয়ালখন অলপ ডাট হয় থিন হয় ঠিক হয় আৰু ভেইনৰ যিখন ওয়াল থাকে মানে কি কয় যিখন মানে ব্লাড ভেসেলৰ ওয়াল থাকে সেই ওয়ালখন থিন হয় পাতল হয় কাৰণ আৰ্টাৰি বিলাকে বেছি হাই প্ৰেসাৰৰ ব্লাড মানে ক্যাৰি কৰি লৈ যায় আৰু ইহতে অকমান প্ৰেসাৰটো লো থাকে হেতু কাৰণে ইহতৰ যিখন ওয়াল থাকে ওয়ালখন ডাট মানে হয় এতিয়া আমি আহো মই কৈছিল লিম্ফৰ কথা এতিয়া এইবিলাক জাগাত চাবা এইবিলাক জাগাত কি হয় ব্লাডটো এইখিনি জাগাত এইবিলাক জাগাত মই যদি এইখিনি বস্তু কিনি সাপোজ এটো বস্তু মই অকমান মানে ডাঙৰকে ড্ৰ কৰিছো তে কি হয় এইবিলাক মানে ক্যাপিলাৰি বিলাক এনেকুৱা ধৰণৰ হয় এটা সেল থাকে মাত্ৰ ওয়ান সেল ঠিক হয় এইখিনি বস্তু আৰু এটা সেল থাকে কাৰণে কি হয় যেতিয়া ব্লাডটো ইয়াৰ মাজেৰে যায় গলে ব্লাডৰ যিখিনি লিকুইড পাৰ্ট সেই লিকুইড পাৰ্ট আৰু লগতে তোমাৰ কিছুমান WBCs ইয়াৰ পৰা ওলাই গৈ সাৰাউন্ডিংৰ টিস্যুত জমা হয় আৰু এই টিস্যু আৰু যেটো লিকুইড জমা হ'ব সেই লিকুইডটোক আমি কওঁ টিস্যু ফ্লুইড বুলি কওঁ এই টিস্যু ফ্লুইডটো কি হয় কিছুমান সৰু সৰু ভেসেলে কালেক্ট কৰে আৰু কালেক্ট কৰি হেতু বস্তু বেলেগ জায়গা মানে এটা পার্টিকুলার এডাল ডাঙৰ ভেসেললে লৈ যায় তো এতিয়া যেতিয়া এইটো ভেসেলত আহি যাব বা ইয়াক যেতিয়া কালেক্ট কৰিব তাক আমি হেতু ক্ষেত্ৰত কি বুলি কওঁ লিম্ফ বুলি কওঁ লিম্ফ মানে লিম্ফটো আন একো নহয় ব্লাডৰ যেটো লিকুইড পোরশন থাকে তাৰ লগতে কিছুমান WBCs আৰু কিছুমান প্ৰটিন বিশেষকৈ প্ৰটিন নাথাকে কেতিয়াবা কিছুমান প্ৰটিন থাকিব পাৰে তো সেই প্ৰটিন বিলাক থাকে তো হেতুক একেলগে আমি কি বুলি কওঁ টিস্যু ফ্লুইড বা লিম্ফ বুলি কওঁ এই লিম্ফটোৱে আমাৰ শৰীৰত এটা বেলেগ সিস্টেমত ৰান কৰি আছে দৌৰি আছে মানে ব্লাড ভেসেল বিলাকৰ লগত প্যাৰালেলি লিম্ফটো
আছে আমাৰ শৰীৰত লিম্ফৰ মেইন প্ৰধান কাম হৈছে যেহেতু লিম্ফত আমাৰ ডব্লিউবিসি থাকে গতিকে লিম্ফৰ প্ৰধান কামটো হৈছে যে লিম্ফে আমাৰ শৰীৰত মানে হেই কৰে প্ৰতিৰক্ষা ক্ষমতা যেটো থাকে বা ইমিউন সিস্টেম যেটো থাকে ইমিউন সিস্টেমটো ফাংশনাল কৰি ৰাখে ইয়াৰ পিছত আমি সাম হিউম্যান হাৰ্ট হিউম্যান হাৰ্টটো হৈছে আমাৰ এটা অৰ্গান পাম্পিং অৰ্গান যেটোৰ সাইজটো আমাৰ এই ফিষ্টৰ নিচিনা হয় ফিষ্ট মানে হাতৰ মুঠি বন্ধ মুঠিটো যিমান ডাঙৰ হয় আমাৰ মানে হিউম্যান হাৰ্টটোৰ সাইজটো হিমানখিনি হয় হাৰ্টটো থাকে আমাৰ ষ্টাৰনাম মানে আমাৰ যি কামি হাড় কেডাল আছে তাৰ মাজত জিডাল এডাল গোটা হাড় আছে যেটাক আমি ষ্টাৰনাম বুলি কওঁ rib cages where the rib cages meet there is a flat bone which is called as sternum and behind that sternum the heart is present and heart is slightly tilted towards left so I'm drawing a very এতিয়া সাবা এটো হৈছে হিউম্যান হাৰ্টত এটো হৈছে ৰাইট এট্ৰিয়াম and this is left atrium this is right ventricle this is left ventricle এইডাল হৈছে superior vena cava এইডাল হৈছে inferior vena cava superior vena cava inferior vena cava ইয়াৰে কি হয় ডিঅক্সিজেনেটেড ব্লাডটো আহি ৰাইট এট্ৰিয়ামত পৰে আৰু একেডাল হৈছে পালমোনাৰী ভেইনে অক্সিজেনেটেড ব্লাড ইফালে ডিঅক্সিজেনেটেড ব্লাড আহিব ইয়াতে অক্সিজেনেটেড ব্লাড আহি লেফট এট্ৰিয়ামত পৰে দুটা এট্ৰিয়াম ফিল্ড আপ হৈ গল এটা এটো হৈ গল ডিঅক্সিজেনেটেড ব্লাডেৰে ফিল্ড আপ হল এটো অক্সিজেনেটেড ব্লাডেৰে ফিল্ড আপ হোৱাৰ পিছত কি হয় এই হাৰ্টৰ এই দুটা চেম্বাৰ কন্ট্ৰাক্ট হয় আৰু কন্ট্ৰাক্ট হৈ কি হ'ব ব্লাডৰ যেটো কন্টেন্ট আছে হেতু তলত মানে ৰাইট এট্ৰিয়ামৰ পৰা হেতু ৰাইট ভেন্ট্ৰিকলত যায় আৰু লেফট এট্ৰিয়ামৰ পৰা হেতু লেফট ভেন্ট্ৰিকলত যায় কিহৰ থ্ৰুৰে যায় ইহতৰ তাত এটা ভালভ থাকে এই ভালভটোক আমি কওঁ ট্ৰাইকাস্পিড ভালভ বুলি কওঁ আৰু ইহতৰ তাত যেটো থাকে হেতুক আমি কওঁ বাইকাস্পিড ভালভ বুলি কওঁ এটো হৈছে বাইকাস্পিড ভালভ এটো হৈছে ট্ৰাইকাস্পিড ভালভ এটো অকল এটা সাইডে ওপেন হয় বা এটা সাইডে খোল খায় মানে বিপৰীত ফালৰ পৰা যদি তাত প্ৰেছাৰ পৰে হি বন্ধ হৈ যায় গতিকে হি অকল এফালৰ পৰা এফালে খুলিব এফালৰ পৰা এফালে খুল নাখায় তাৰপিছত ব্লাডটো ইয়াতে আহিলে এতিয়া ডিঅক্সিজেনেটেড ব্লাডটো ৰাইট ভেন্ট্ৰিকলত থাকিল অক্সিজেনেটেড ব্লাডটো লেফট ভেন্ট্ৰিকলত থাকিল এটা কি হ'ব এই ভেন্ট্ৰিকলছ কেটা কন্ট্ৰাক্ট হলে ব্লাডটো কি কৰিব পুশ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব টু দিস এন্ড দিস বাট মই অলৰেডি কৈছো যে এটো এটা সাইডে খুল খায় গতিকে কি হ'ব এফালৰ পৰা প্ৰেছাৰ পৰলে বন্ধ হৈ যোৱাৰ লগে তাৰ পৰা হাৰ্টৰ প্ৰথম সাউন্ডটো জেনাৰেট হয় যাক আমি কওঁ লাভ বুলি কওঁ লাভ ইট ইজ দ্য ফাৰ্স্ট সাউন্ড অফ দ্য হাৰ্ট লাভ তাৰ পিছত কি হ'ব তোমাৰ হাৰ্টটো এটো তোমাৰ নরমাল কন্ডিশন আহি গল আকৌ তোমাৰ ৰিল্যাক্স হলে মানে সরি এই ব্লাডটো কি এফালে যাব নোৱাৰিলে কি হ'ব ইয়াৰে পৰা ব্লাডটো কোনফালে যাব এইডাল হৈছে পালমোনাৰী আৰ্টাৰি আৰু এফালৰ ব্লাডটো কি হৈ যাব এৰোটাৰে অক্সিজেনেটেড ব্লাড যাব পালমোনাৰী আৰ্টাৰিৰে ডিঅক্সিজেনেটেড ব্লাডটো গুচি যাব কিন্তু যেতিয়া এই ৰিল্যাক্স হৈ যায় তেতিয়া কি হয়
এইডালৰ পৰা মানে এৰটাৰ পৰা ব্লাডটো ঘূৰি ইয়াতে পৰিবলৈ বিচাৰে আৰু পালমোনাৰী আৰ্টাৰীৰ পৰা ব্লাডটো ঘূৰি আহি ইয়াতে পৰিব বিচাৰে তো ইন দ্যাট কেছ কি হয় ইয়াতো ভাল্ভ থাকে ইয়াতে যিটো ভাল্ভ আছে এইটোৰ নামটো হৈছে পালমোনাৰী ভাল্ভ আৰু ইয়াতে থকা ভাল্ভটোৰ নাম হৈছে এৰোটিক ভাল্ভ পালমোনাৰী ভাল্ভ বা এৰোটিক ভাল্ভ তো যেতিয়া ব্লাডটো ঘূৰি আহে তেতিয়া এই দুটা ভাল্ভ বন্ধ হৈ যায় বন্ধ হৈ গলে সেকেন্ড সাউন্ড অফ দা হার্ট ইজ জেনারেটেড which is called as dub লাভ আৰু ডাব এইটো হৈছে হার্ট সাউন্ড এইটো হৈছে হিউম্যান হার্ট I guess every one of you have understood হিউম্যান হার্টটো মোস্টলি কি হয় যেটো হিউম্যান হার্ট থাকে হিউম্যান হার্টটোৰ মানে যেটো বিটিং হয় হে বিটিংটো কোৰ পৰা কেনেকে থাকে হিউম্যান হাৰ্টৰ এইখিনি জাগাত এটা এডখৰ মাসল থাকে হে মাসলটোক কয় সিনো এট্ৰিয়েল নোড SAN বুলি কয় এইখিনি জাগাত তোমাৰ আৰু এটা মানে মাসল থাকে হেতুক কয় AVN বুলি কয় তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা কিছুমান এটা বাঞ্চেছ ওলাই এই বাঞ্চেছটোক কয় বান্ডল অফ হিস বুলি কয় বান্ডল অফ হিস বুলি কয় আৰু ইয়াৰ পৰা সৰু সৰু ফাইবাৰস এফালে বিওপি যায় এই বিওপি যোৱাখিনিক আমি কওঁ পাৰ্কিনজি ফাইবাৰ বুলি কওঁ পাৰ্কিনজি ফাইবাৰ যেতিয়া হাৰ্টটো প্ৰথম বিট মানে হাৰ্টটো প্ৰথম ইলেক্ট্ৰিক্যালি এক্টিভ হয় এইটো পইণ্টত SAN মানে সিনো এট্ৰিয়েল নোড ইয়াতে এই ইম্পালসটো ই বিওপাই দিয়ে সবফালে আৰু এই ইম্পালসটো ৰিসিভ কোনে কৰে নিয়াৰেষ্ট হৈছে AVN তো AVN এ ৰিসিভ কৰে হেতু বস্তু AVN এও হেতু বস্তু আকৌ কিউ পালসেট কৰি কিউ বিওপাই দিয়ে আৰু এটো বিওপি যায় এই ফালৰে বান্ডল অফ হিসেৰে বিওপি যায় it will spread through the bundle of his and then it is again spread further through the Purkinje fiber okay that is the reason why the ventricles will contract with more intensity than the atriums contract with less intensity but ventricles contract with higher intensity so that is the musculature of heart like muscle heart or muscleot ebilak bostu thake he karone heart to beat kore ete SAN to ketiaba ki hoy kisuman kesot SAN to manuhor nosto hoy jay jodi manuhor blood mane heart loike jodi blood supply to bondo hoy jay tetia SAN to ketiaba nosto hoy jabo pare tetia hetu bostu eta mane artificial bostu etare mane hei kore artificial eta যন্ত্র বা এটা মেশিনেৰে হেতু বস্তু ৰিপ্লেস কৰে তাক আমি কও পেসমেকাৰ বুলি কও পেসমেকাৰ মানে SAN টো নষ্ট হৈ গলে মানুহৰ বডিত মানুহৰ হাৰ্টত পেসমেকাৰ লগা মানুহ এজন সদায় সাৱধানে থাকিব লাগে কাৰণ সেইজন মানুহ বহুত বেছি হাই ইলেক্ট্ৰোমেগনেটিক ওয়েভ বা যেতিয়া বাহিৰত বহুত বেছি লাইটনিং হৈ আছে বা বহুত বেছি সাউন্ড হৈ থকা জায়গাত যাব নোৱাৰে কাৰণ পেসমেকাৰটোৰ ফাংশনিংটো মানে অলপ ফাংশনিংৰ প্ৰবলেম হ'ব পাৰে ইয়াৰ পিছত আহে তোমাৰ হাৰ্টৰ আমাৰ হাৰ্ট in a healthy human কিমান টাইম বিট হয় that is 72 times in 60 minutes মানে 60 seconds মানে 1 মিনিটত কিমান হয় 72 times বিট কৰে হেলদি হিউম্যানত বাট ইন কেস অফ নিওনেটস মানে যিবিলাক সৰু বাচ্চা থাকে কেঁচুৱাবিলাক জন্মৰ লগে লগে সিহঁতৰ মানে যেটো আমাৰ হাৰ্টবিট হয় হাৰ্টবিটটো বহুত বেছি হয় হাৰ্টবিটটো around 100 to 150 থাকে কাৰণ কি হয় সিহঁতে মাকৰ পেটত থকা লৈকে মানে তেতিয়ালৈকে সিহঁতে ইন্ডিপেন্ডেন্ট নহয় once they are born তেতিয়া কি হয় সিহঁতৰ বডিৰ প্ৰত্যেকটা ফাংশন সিহঁতে নিজে টেক কেয়াৰ কৰিব লগিয়া হয় আৰু সেই কাৰণে হাৰ্টটোৱে যিমান পাৰে বেছিকে ব্লাড পাম্প কৰে তো ভেৰিয়াস পাৰ্টস অফ देयर বডি that is the reason why they have a higher heart rate than the normal person আৰু আমাৰ ডাবল সার্কুলেশন বুলি এটা বস্তু আছে ডাবল সার্কুলেশন বুলি কি কোৱা হয় বা what is double circulation to হৈছে যে আমাৰ হাৰ্টত চাৰিটা চেম্বাৰ থাকে আৰু এই ইয়াৰে দুটা ডিঅক্সিজেনেটেড ব্লাডৰ কাৰণে হয় আৰু বাকি দুটা অক্সিজেনেটেড ব্লাডৰ কাৰণে হয় তে এই ডিঅক্সিজেনেটেড ব্লাড এফাল দি যায় আৰু অক্সিজেনেটেড ব্লাড এফাল দি যায় দুটা ব্লাড কেতিয়াও মিক্স নহয় আৰু হেতুকে আমি কি বুলি কওঁ ডাবল সার্কুলেশন বুলি কওঁ
হাৰ্টৰ আৰু আমাৰ থাকিলে হাৰ্ট যেটো আমাৰ মানে হেই হয় কেতিয়াবা যদি এনেকুৱা হয় ন যে মানুহজনৰ হাৰ্টৰ কিবা এটা প্ৰবলেম হৈছে মানুহজনক হস্পিটেলত ৰখা হৈছে আৰু হাৰ্টক মনিটৰ কৰা হৈছে মনিটৰটো কিহেৰে কৰে মনিটৰ কৰে উইথ দা হেল্প অফ এ machine called as electrocardiogram এই electrocardiogram-টোৰ পৰা এটা যেটো আমি হাৰ্টৰ মানে হাৰ্টবিটৰ যেটো গ্ৰাফ পাওঁ সেই গ্ৰাফটোক আমি কওঁ ইলেক্ট্ৰকাৰ্ডিওগ্ৰাফ বুলি কওঁ ইলেক্ট্ৰকাৰ্ডিওগ্ৰাফটো অলপ এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুটো ইয়াতে এটো হৈছে পি এটো হৈছে কিউ এটো হৈছে আৰ এটো হৈছে এস এটো হৈছে টি এতিয়া এইকেইটা বস্তু কি কি হয় পি টো হৈছে ডিপোলাৰাইজেশন অফ এট্ৰিয়াম মানে এট্ৰিয়ামটো যেতিয়া কন্ট্ৰাক্ট অৱস্থাৰ পৰা ৰিলেক্স কন্ডিশন আহে তেতিয়া এটো জি ক্ৰিয়েট হয় তাৰ পিছত QRS টো হৈছে ventricular depolarization মানে কি ventricle যেটা বহুত বেছি কন্ট্ৰাক্ট হয় তাৰ পিছত হি যেতিয়া আকৌ নরমাল কন্ডিশন ঘুৰি আহে তেতিয়া হেটোই কি কৰে এটো গ্ৰাফ এটো ক্ৰিয়েট কৰে তাৰ পিছত সেকেন্ড নেক্সট টো হৈছে টি মানে এটো হৈছে তোমাৰ রিপোলারাইজেশন অফ ventricle মানে ventricle টো যেতিয়া আকৌ কন্ট্ৰাক্ট হবলে উলাইছে কন্ট্ৰাক্ট হব সেই কন্ট্ৰাক্ট হবলে উলোৱাটো কোনে বুজায় টিয়ে বুজায় তো এনেকে আমাৰ গোটেই গ্ৰাফখন আমি পাম মানে PQRST PQRST এনেকে আমি এই পইণ্ট কেটা চাই যাম ইয়াতকে যদি কিবা অলপ ডেভিয়েট হয় তেতিয়া আমি ক'ব পাৰো যে হাৰ্ট মানুহজনৰ হাৰ্টটো অলপ এবনৰ্মালি বিহেভ কৰি আছে ইয়াৰ লগতে হাৰ্টৰ কিছুমান ডিজিজৰ কথা বা আমাৰ সাৰ্কুলেটৰি সিস্টেমৰ লগত ৰিলেটেড কিছুমান ডিজিজৰ কথা বুকত দিয়া আছে NCERT টেক্সট বুক হক বা SCERT টেক্সট বুক হক তাত দিয়া আছে গতিকে তোমালোকে সেই বস্তুখিনি কিতাপৰ পৰা ভালদৰে চাই লবা আৰু তাৰ বাহিৰেও আৰু যদি কিবা বুজি নোপোৱা আছে তেতিয়া নিশ্চয় তোমালোকে কমেন্ট কৰিবা ইন দা ইউটিউব ভিডিও আৰু আশা কৰো এই গুটেখিনি বস্তু আজি ভালদৰে বুজি পাইছা বডি ফ্লুইডছ এণ্ড সাৰ্কুলেশন আৰু গতিকে আজিলৈ ইমানে হ'ব নমস্কাৰ